ترجمة مصطلحات تقنية متعلقة ببرمجة الشيء والنظام الأندرويد يكون من الصعوبة التي واجهنا المؤلف في إخراج كتاب لشرح مصطلحات تقنية باللغة العربية بدون إخلال بمفاهيم هذا المصطلح. قمنا بترجمة المصطلحات إلى العربية، وقمنا بإثناء الشرح بذلك ترجمة عربية ملحوقة بالمصطلحات الإنجليزية بين قوسين، والتزام المستخدم بمصطلحات مختلفة موضحا في الجدول التالي. نود التأكيد على أن بعض المصطلحات لم تترجم حرفيا، حيث أن تم اعتماد أحيانا على ترجمة قريبة لكونها أقرب للمفاهيم الفعلية من الترجمة الحرفية. من الواجهة النظرية المؤلف من الضروري أيضا أن نؤكد على أن ترجمة المصطلحات هي بغرض مساعدة القراء العرب على فهم السياق، وليس استبدال المصطلحات الأصلية بالترجمة العربية. ولذلك المدرس والطالب بحرص على استعمال المصطلحات الإنجليزية قدر الإمكان. هناك أنواع مختلفة من المكونات يمكن أن يبني منها تطبيق الأندرويد. أول هذه المكونات يسمى بالفعلية، وهي جزء من تطبيق الأندرويد، ويوفر المستخدم واجهة تفاعلية تمكن من تنفيذ الأمر، مما مثل تصفح أخبار، البحث عن معلومات، اتصال الهاتف، التقاط الصور وعرض الخرائط، أو أي من المهام الأخرى. كل الفعاليات تتمثل نافذة مستقلة في التطبيق. هذه النافذة قد تعرض في وضع ملء الشاشة، أو قد تحتل جزء صغير من الشاشة. والتطبيق الأندرويد يتكون عدة من مجموعة من الفعاليات غير مرتبطة ببعضها. كل تطبيق له عدة فعاليات رئيسية واحدة، وهي التي تعرض على الشاشة عند تشغيل التطبيق بعد تشغيل الفعالية الرئيسية. ويمكن من خلال تشغيل فعاليات أخرى لتنفيذ مهام مختلفة. على سبيل المثال، عند تشغيل تطبيق الأخبار أول مرة، يتم عرض قائمة أخبار في الواجهة الخاصة بالفعاليات الرئيسية. وعند اختيار أي خبر محدد بنقر عليه، يتم تشغيل فعالية جديدة لعرض تفاصيل الخبر. 20h50. واجهة المستخدم يتم عند إنشاء 9 وتصميم من خلال 782 ملفات. 844 كما درسنا مسبقا 800 فعاليات تقول Minutes. عند بدء التشغيل Lecteur de بإنشاء fichiers واجهة PDF. بناء على محتوى ملف 621. في الملف الفعلي، 9. ويتم كتابة الكود، Introduction. ويتمثل الإجراء من 4 المختلفة remarques de التي l'auteur. يجب تنفيذها عند Avant تفاعل d'étudier les المستخدم chapitres sur les مع personnalités et de vous العناصر plonger dans الواجهة. les outils à la fin de ce livre, وذلك prenez le temps يكون de lire les هناك 4 فصل points suivants à propos de كامل la fusion de بين la تصميم psychologie et de l'art الواجهات de l'écriture. والذي يتم 1. La من خلال dynamique du الملفات psychisme. وإجراءات Vous trouverez dans اللازمة ces pages وتنفيذها، والتي يتم تحديدها داخل الفاعلية قبل الحدوث عن التعليمات مع الواجهة المستخدم 20h50. والتفاعل مع الأحداث المختلفات. 42%. ويتم 9 شرح كيفية إنشاء 782 الفاعلية 844 وإدراجها 811 وإنشاء 4. الفعاليات. Puis, إنشاء فعاليات جديدة، ويجب lecteur de عليك fichiers PDF. إنشاء فئة فرعية 621. من الفئة، 9. أو أي فئة متفرعة Introduction. بعد 4 ذلك remarques de l'auteur. عليك Avant كتابة d'étudier les الكود chapitres الخاص sur les personnalités et de بالدوال vous plonger dans الاتصال les outils à la الرجعية. fin de ce livre, prenez والدوال le temps de الاتصال lire les الرجعية 4 هي points دوال suivants à يتم propos de la fusion de la تنفيذها psychologie et de تلقائيا l'art من de قبل l'écriture. النظام بدون 1. La تدخل dynamique du المستخدم psychisme. بناء على التغيير في Vous دورة trouverez dans الحياة ces pages الفعلية. l'expression psychologie psychodynamique. Psychodynamique est un terme apparu il y a quelques cent ans et qui renvoie à des concepts issus de différentes écoles de pensée. Notez les deux constituants de l'expression. Psycho qui a à voir avec l'esprit humain. Dynamique qui a à voir avec le changement. La dynamique du psychisme. Le mot dynamique a d'abord été utilisé en opposition à statique. Il a rapidement désigné ce qui était fonctionnel plutôt qu'organique. C'est une forme de pensée qui concerne non seulement le patient mais aussi la relation entre le patient et son thérapeute. La psychologie psychodynamique est liée à la psychiatrie, laquelle donne une grande importance, pour ne pas dire sa foi, à la notion de conflit et de déficit. L'individu souffre de déficience et de conflit au sein de sa structure psychologique. La psychothérapie psychodynamique moderne repose essentiellement sur 3 principes de développement. Le conflit intrapsychique du patient, la difficulté à maintenir un soi cohésif, l'impact des relations primaires.
Pour beaucoup de psychologues psychodynamiques, le monde intrapsychique est un monde de conflits internes entre le moi, le ça et le surmoi. Le moi peut être défini comme la partie de notre personnalité qui nous aide à prendre des décisions, à intégrer la réalité et à maintenir nos défenses psychologiques. Le ça est la partie inconsciente de nous-mêmes, dont le rôle est de décharger les tensions entre nos pulsions sexuelles libido et nos pulsions agressives. Le 20h50. 42%. 9 782 844 811 004. Urne cochée. Q. Arrobase Q. Lecteur de fichiers PDF. 721. 10 introductions. Pensées inacceptables dans l'inconscient, le déplacement des pensées indésirables attachées à un objet sont déplacées vers un autre et la somatisation des émotions douloureuses s'exprime à travers des troubles physiques. Au fur et à mesure qu'un individu gagne en maturité, il s'efforce de maîtriser ses pulsions et d'intégrer les différents aspects de sa personnalité. La réduction des tensions peut également s'observer dans le contexte des liens de parenté, la dyade mère-bébé. Au fur et à mesure que les enfants se développent, ils apprennent que la réduction et l'intégration des pulsions peuvent aussi se réaliser à travers leurs relations aux autres. La façon dont l'enfant intériorise ses premières relations aura un impact majeur sur son développement en tant qu'adulte. Si la figure d'attachement primaire a été vécue comme hostile et non aimante, l'enfant peut alors vivre ses relations les plus intimes avec un sentiment de paranoïa et de vive inquiétude. À l'inverse, si l'enfant a été élevé dans une atmosphère d'amour et de sollicitude, il pourra devenir un adulte capable de relations aimantes et matures. Pour gérer des situations difficiles, l'enfant peut également développer des mécanismes de défense en plus de ceux déjà cités. L'un des mécanismes de défense les plus couramment développés dans la petite enfance est le clivage. Le monde peut alors devenir un partage entre le bien et le mal. Cette défense est basée sur un besoin de sécurité. Le monde doit être divisé en expériences strictement bonnes ou mauvaises afin d'intégrer les bons aspects de la relation maternelle et d'en écarter les mauvais. Malheureusement, le résultat final est que la personne se trouve affaiblie et sa croissance difficile. En plus de développer un modèle théorique pour comprendre les conflits intrapsychiques et les relations maternelles, le psychologue psychodynamique prend en compte le monde externe de l'individu et la façon dont ces relations externes vont l'aider à développer un sentiment d'estime et de respect de soi. Bien souvent, nos réponses à ceux qui nous entourent nous aident à maintenir une sensation de bonheur. Notre environnement peut nous donner raison, mais l'expérience peut être différente si nous ne sommes pas confortés dans cette expérience sur une base solide. Notre moi peut vivre une dissociation qui nous remplira d'angoisse. L'intérêt d'un individu pour la drogue ou l'alcool constitue souvent une tentative d'éviter dans l'urgence la désintégration de son sentiment de soi. Cette fragmentation peut aller de l'angoisse à la paranoïa sévère et à la panique. De plus, le psychologue 20h50. 42%. 9 782 844 811 004. Urne cochée. Q. Lecteur de fichiers PDF. Introduction. 11. Est un personnage qui vit selon un scénario écrit par notre esprit inconscient. Nos choix majeurs dans la vie, nos relations, nos carrières ne sont pas le fruit du hasard ou de la chance, ce sont des forces inconscientes qui leur donnent forme. Luke Skywalker, la guerre des étoiles n'est pas un simple adolescent désœuvré dans une ferme au fin fond d'une galaxie lointaine, très lointaine. Il y a là un destin lié à de grandes machinations psychologiques, quand un comportement humain devient manifestement symptomatique lorsque les psychopathes mangent le cœur de leurs victimes, le silence des agneaux, ou lorsque l'infidélité ne saurait être ignorée, liaison fatale, les limites du libre arbitre deviennent rapidement évidentes. En fouillant dans la petite enfance de votre personnage, vous pourrez établir un modèle, une base solide à partir de laquelle vous pourrez dresser la courbe de son évolution, le choix de carrière, le type de relation, la façon de communiquer. Tout cela peut trouver son origine dans le développement du personnage au cours de ses années formatives. Ce concept que le passé est lié au futur est de la plus grande importance. Les critères diagnostiques établis par la communauté psychologique à propos des troubles de la personnalité et présentés dans ce livre ont, pour la plupart, une définition incluant l'expression qui apparaît au début de l'âge adulte. Ces troubles de la personnalité ont été affinés, perfectionnés au cours des années, et ils rendent bien compte du comportement d'un individu. 3. La pierre angulaire.
Le champ de perception d'un nouveau-né est restreint, et son développement en un individu unique et viable n'a pas d'égal, en quantité et en qualité. Dans toute l'histoire d'une vie humaine, l'univers d'un enfant peut se résumer au sein de sa mère, et ce qu'il reçoit pour lui devient alors l'univers tout entier. Ses premières perceptions, aussi banales puissent-elles paraître à un adulte complètement développé et préoccupé par les emprunts bancaires, les complexités du marché boursier ou le caractère incompréhensible, disons, de l'amour sont les fondements de notre conscience et nous accompagnent toute notre vie. Il paraît clair que tout ce qui vient après la capacité à s'intégrer dans la société, la force de notre moi est bâtie sur cette pierre angulaire primitive. La raison pour laquelle ces fondements sont cruciaux est que tous les êtres humains sont nés prématurément. La période de gestation d'un bébé humain né de 21 mois, cette période de gestation provient d'une concession de l'évolution. On ne peut pas à la fois avoir l'imposant cerveau d'un homo sapiens et être issu d'un accouchement, alors, de façon ingénieuse. Un compromis a été trouvé, nous naissons sans défense et toujours en gestation. Les relations avec le monde extérieur, l'univers étroit du sein sont aussi vitales à notre croissance que l'alimentation. Nos bras ne pourraient pas se former correctement in utero sans les nutriments adéquats. Nos personnalités non plus, sans l'environnement adéquat au cours de ces premières années vitales, à l'extérieur de l'utérus. La théorie développementale aborde la croissance de l'humain comme le processus complexe qu'elle est. La croissance est une série de transformations, similaires à celle d'une cellule souche qui se divise pour créer de nouvelles formes de vie. Chaque 9, 21, 12. Introduction. Étape du développement apparaît comme une évolution et devient de plus en plus complexe. À chaque étape correspond un ordre qui a du sens. Aucune étape ne peut être sautée et l'étape précédente. « 20h51. 42%. 9 782 844 811 004. Urne cochée. Q. Lecteur de fichiers PDF. 12. Introduction. Étape du développement apparaît comme une évolution et devient de plus en plus complexe. À chaque étape correspond un ordre qui a du sens. Aucune étape ne peut être sautée et l'étape précédente détermine le plus souvent celle qui suit. L'évolution exige que les nouvelles cellules prennent de nouvelles responsabilités afin d'atteindre l'échelon suivant. Ces étapes du développement de la personnalité doivent aussi produire de la croissance dans une nouvelle direction, c'est-à-dire vers la maturité. Pour l'auteur qui cherche à comprendre l'évolution de ces personnages, les théories développementales fournissent une vision très élaborée de la psychologie d'un individu. La compréhension du développement humain est essentielle pour l'auteur s'il veut comprendre comment les personnages évoluent à travers le temps ou à l'inverse, comment et pourquoi ils ne changent pas. De nombreux théoriciens psychodynamiques ont consacré leurs études aux premières années du développement infantile dans le but de différencier normalité et psychose. Il est important, également, de constater que les théories et le nom même de Sigmund Freud sont entrés dans le langage commun. Son œuvre a eu une énorme influence dans tous les domaines. Ses idées ont donné forme à la littérature, la musique, le théâtre, le cinéma et l'art moderne. Le concept d'inconscient a été l'une des idées les plus emblématiques du XXe siècle. Freud a utilisé la métaphore de la cave dans la première formulation de sa théorie de l'inconscient. En dehors de la cave se trouve l'esprit conscient. Il s'agit du domaine de la conscience et des pensées quotidiennes où tout est, en apparence, relativement accessible à notre conscience permanente. Lorsque vous entrez dans la cave pour la première fois, vous rencontrez l'esprit préconscient, la partie de l'esprit où les pensées sont sous la surface de la conscience immédiate, pensées assez facilement accessibles, mais au fond de la cave se trouve l'inconscient. La région de notre âme qui héberge nos pensées inacceptables ou incompréhensibles. Ces pensées ne sont pas facilement amenées à la conscience. L'inconscient, le préconscient et le conscient forment ce que Freud appelait le modèle topographique. La maladie psychologique, ou psychopathologie, est souvent perçue comme le résultat de souvenirs refoulés, liés à des événements distants et précoces et habituellement dérangeants. L'inconscient oublie de façon sélective les éléments qui sont trop douloureux ou trop désagréables pour que l'esprit conscient les reconnaisse. C'est particulièrement vrai pour le refoulement de la sexualité selon Freud, et ce refoulement est lié au développement des névroses. Le bannissement, au fond de la cave, de ces sentiments si troublants ou inappropriés peut être l'objet d'une terrible bataille. Face à un important matériel refoulé, le combat pour tenir à l'écart ces horribles choses, pour les mettre en sécurité à l'aide de mécanismes de défense, peut mener un individu à avoir des comportements complexes, irrationnels, avec parfois même l'apparence de la folie. Quiconque est familier des archétypes jungiens ou des idées de Joseph Campbell dans Le Héros aux 1000 et un visage reconnaîtra cette affaire de cave et le rapport qu'elle entretient avec le cinéma et l'art de raconter des histoires. 4. Le passé comme prologue. Le passé sert toujours de prologue. La phrase de William Wordsworth, « L'enfant est le père de l'homme », en est un bon résumé. Les expériences faites dans l'enfance. 10 21. Introduction. 13.
joue un rôle central dans la genèse de la personnalité adulte, bien que le processus de développement de la personnalité implique toujours une interaction subtile et continue entre les traits de caractère dont a hérité l'individu et les facteurs environnementaux qui leur donnent forme, il est impossible d'estimer l'effet des relations primaires de l'enfance sur la S. « 20h51. 42%. 9 782 844 811 004. Urne cochée. Q. Lecteur de fichiers PDF. 10-21. 20h50. Introduction. 43%. Joue un rôle central dans la genèse de la personnalité adulte, bien que le processus de développement de la personnalité implique toujours une interaction subtile et continue de fichiers traits de caractère dont a hérité l'individu et les facteurs environnementaux qui leur donnent forme. Introduction. Il est impossible d'estimer l'effet des relations primaires de l'enfance sur la santé psychologique. Avant d'étudier les chapitres sur les personnalités ou d'évaluer les effets outils à la fin de surveiller sur la psychopathologie les 4 points suivants à propos de la fusion repérable à la qualité et de l'art de mauvaise de la relation entre le tempérament de l'enfant et celui de la figure parentale, vous trouverez dans ces pages de la vie. Dans le film Chine, le jeune David Elfgott est alternativement encouragé puis réprimandé par un père autoritaire. Il ne sait jamais si celui-ci va le jeter contre un mur ou le prendre contre lui dans une affectueuse étreinte. 9. Le père est un rescapé des camps nazis, guidé par le sentiment de culpabilité des survivants. Il pousse son fils à des extrêmes devant des professeurs horrifiés de fichiers PDF. Se lancer à la poursuite du succès, il refuse de le laisser partir. Quand David insiste, il est extromunié tout au long du film. 4. Remarques de l'auteur. Son père lui sert le même refrain. Avant d'étudier les chapitres jamais les personnalités, David le plonger dans les pas le choix à la fin de ce longtemps et différent de lire les 4 points suivants finalement interné dans un de la psychologie de l'art de capable de comprendre la complexité d'une relation adulte mature. Vous trouverez dans ces pages l'expression psychologie à travers sa relation avec le patient est un terme apparu il y a quelques cent ans et qui renvoie à des faits d'un processus de différentes écoles de pensée. Se demander si les symbolisent réellement la relation que son patient entretient avec les autres, avec les aspects du passé sont en train d'être rejoués dans le présent, avec le choix traversé. La dynamique du psychisme, le mot dynamique a d'abord été utilisé en opposition à statique, il a rapidement désigné ce qui était fonctionnel plutôt qu'organique, c'est une forme de pensée qui concerne non seulement le patient mais aussi la relation entre le patient et son thérapeute. La psychologie psychodynamique est liée à la psychiatrie, 782 milliards 840 pas dire sa foi à la notion de conflit et de déficit, l'individu souffre de déficience et de conflits au sein de sa structure psychologique. Lecteur de fichiers PDF, la psychothérapie psychodynamique moderne repose essentiellement sur 3 principes de développement. Voici la liste des troubles de la personnalité que vous trouverez dans la difficulté à maintenir un soi manuel diagnostic des relations primaires. Les troubles mentaux, les critères diagnostiques de psychologue du DSM sont ceux de la description américaine de conflit interne entre le moi, le ça et le surmoi. Le moi peut inspirer la créativité de notre personnalité qui nous aide à prendre des décisions, à intégrer la réalité et à maintenir nos défenses générales de réponse émotionnelle la partie inconsciente de quête d'attention qui apparaît au début de l'âge adulte de décharger les tensions entre nos pulsions sexuelles, libido et la personnalité antisociale. Mode général de mépris et de transgression des droits d'autrui, le plus significatif est leur absence substantielle de remords pour les crimes qu'ils commettent, ils sont souvent incapables de contrôler leurs pulsions violentes, ils explosent sans prévenir. La personnalité paranoïaque. 40% méfiance soupçonneuse envahissante envers les autres dont les intentions sont interprétées comme malveillantes. 4 811 la personnalité narcissique. Urne cochée, mode général de fantaisie ou de comportement grandiose, de besoin d'être admiré et de manque de fichiers PDF. Jette un sang grandiose de sa propre importance, surestime ses réalisations et ses capacités et pense que tout est inacceptable dans le début de l'âge adulte. Des déplacements des pensées indésirables attachées à un objet sont déplacés vers un autre et la somatisation des émotions douloureuses générales à travers des relations interpersonnelles, de l'image de soi et à mesure qu'un individu gagne en maturité, il s'efforce au début de l'âge adulte et est présent dans les différents aspects de sa personnalité. 12-21. La réduction des tensions peut également s'observer dans le contexte des liens de parenté. La diade mère, la personnalité obsessionnelle compulsive. Et à mesure que les enfants se développent, ils apprennent que la réduction et l'intégration des pulsions peuvent aussi se réaliser à travers leur relation aux autres. La façon dont l'enfant intériorise ses premières relations aura un impact majeur sur son développement en tant qu'adulte. Si la figure d'attachement primaire a été vécue comme hostile et non aimante, l'enfant peut alors vivre ses relations les plus intimes avec un sentiment de paranoïa et de vive inquiétude. À l'inverse, si l'enfant a été élevé dans une atmosphère d'amour et de sollicitude. 20h, il pourra devenir un adulte capable de relations aimantes de passion.
9. Pour gérer des situations difficiles, l'enfant peut également développer des mécanismes de défense en plus de ceux déjà cités. L'un des mécanismes de défense les plus couramment développés dans la petite enfance est le clivage. Le monde peut alors devenir un partage entre le bien et le mal. Cette défense est basée sur un besoin de sécurité. Voici la liste des troubles de la personnalité que vous trouverez dans ce livre ou mauvaise afin d'intégrer les bons aspects de la relation maternelle et d'en écarter les mauvais. Malheureusement, le résultat final est que la personne de la description américaine, sa croissance qu'il s'agisse de définition clinique, en plus de développer un modèle inspiré la créativité, les conflits intrapsychiques et les relations maternelles. La personnalité psychodynamique prend en compte le mode général de l'individu émotionnel et ses relations externes dont les apparaît au début de l'âge adulte et est présent dans des contextes divers. Bien souvent, nos réponses à la personnalité nous aident à maintenir une sensation de bonheur général. L'environnement peut nous donner raison, des droits d'expérience peut être différente et leur absence substantielle des remords sur une base solide. Ils sont souvent incapables de contrôler leur pulsion violente qui nous remplira d'angoisse. L'intérêt d'un individu pour la personnalité paranoïaque constitue souvent une tentative d'éviter dans l'urgence la désintégration de son sentiment de soi. Cette interprétation d'aller de l'angoisse à la paranoïa sévère et à la panique narcissique. De plus, mode général de fantaisie ou de comportement grandiose, de besoin d'être admiré et de manque d'empathie, le sujet a un sens grandiose de sa propre importance, surestime ses réalisations et ses capacités et pense que tout lui est dû, apparaît au début de l'âge adulte et est présent dans des contextes divers. La personnalité borderline. 50. Mode général d'instabilité des relations interpersonnelles, de l'image de soi et des affects avec une impulsivité marquée qui apparaît au début de l'âge adulte et est présent dans des contextes divers. Q 1221. Lecteur de fichiers PDF. 1. Les personnalités. La personnalité obsessionnelle est un personnage qui vit selon un scénario écrit par notre esprit inconscient. Nos choix majeurs dans la vie, nos relations, nos carrières ne sont pas le fruit du hasard ou de la chance. Ce sont des forces inconscientes qui leur donnent forme. Luke Skywalker, la guerre des étoiles n'est pas un simple adolescent désœuvré dans une ferme au fin fond d'une galaxie lointaine, très lointaine. Il y a là un destin lié à de grandes machinations psychologiques. Quand un comportement humain devient manifestement symptomatique lorsque les psychopathes mangent le cœur de leur victime, le silence des impulsives. Ou lorsque l'ordre général ne saurait être ignoré, les raisons fatales, perfectionnisme et le contrôle deviennent interpersonnels, aux dépens d'une souplesse, en fouillant dans la petite et de l'efficacité qui apparaît au début de l'âge adulte un modèle présent dans des contextes à partir de laquelle vous pourrez dresser la personnalité évolution, le choix de carrière, mode général de détachement par rapport aux relations sociales et de restriction de la variété des personnages émotionnels dans les rapports avec autrui, qui apparaît au début de l'âge adulte le passé est lié au futur et de la plus grande importance, les critères de personnalité masochistes par la communauté psychologique dont la personne de la personnalité caractérise par le besoin de souffrir, pour la plupart, de se faire du mal, incluant l'expression. Le masochisme n'est pas défini comme un début de l'âge adulte par le troubles de la personnalité ont été affinés, perfectionnés au cours des années, et ils rendent bien compte du comportement d'un individu. La personnalité, la pierre angulaire. Le champ de perception d'un nouveau-né est restreint, et son développement en un individu unique et viable n'a pas d'égal, en quantité et en qualité. Dans toute l'histoire d'une vie humaine, l'univers d'un enfant peut se résumer au sein de sa mère, et ce qu'il ressent pour lui devient alors l'univers tout entier. Ses premières perceptions, aussi banales puissent-elles paraître à un adulte complètement développé et préoccupé par les emprunts bancaires, les complexités du marché boursier ou le caractère incompréhensible, disons. De l'amour sont les fondements de notre conscience et nous accompagnent toute notre vie. Il paraît clair que tout ce qui vient après la capacité à s'intégrer dans la société, la force de notre moi est bâtie sur cette pierre angulaire primitive. La raison pour laquelle ces fondements sont cruciaux est que tous les êtres humains sont nés prématurément. La période de gestation d'un bébé humain né de 21 mois, cette période de gestation provient d'une concession de l'évolution. On ne peut pas à la fois avoir l'imposant cerveau d'un homo sapiens et être issu d'un accouchement, alors, de façon ingénieuse. Un compromis a été trouvé, nous naissons en défense et toujours en gestation, les relations avec le monde extérieur, l'univers étroit du sein sont aussi vitales à notre croissance que l'alimentation, nos bras ne pourraient pas se former correctement in utero sans les nutriments adéquats. Nos personnalités non plus, sans l'environnement adéquat au cours de ces premières années vitales, à l'extérieur de l'utérus. La théorie développementale aborde la croissance de l'humain comme le processus complexe qu'elle est. La croissance est une série de transformations, similaires à celle d'une cellule souche qui se divise pour créer de nouvelles formes de vie. Chaque 9, 21, 12. Introduction. Étape du développement apparaît comme une évolution et devient de plus en plus complexe. À chaque étape correspond un ordre qui a du sens. Aucune étape ne peut être sautée et l'étape précédente. « 20h51. 42%. 9 782 844 811 004. Urne cochée.
Q. Lecteur de fichiers PDF. 12. Introduction. Étape du développement apparaît comme une évolution et devient de plus en plus complexe. À chaque étape correspond un ordre qui a du sens. Aucune étape ne peut être sautée et l'étape précédente détermine le plus souvent celle qui suit. L'évolution exige que les nouvelles cellules prennent de nouvelles responsabilités afin d'atteindre l'échelon suivant. Ces étapes du développement de la personnalité doivent aussi produire de la croissance dans une nouvelle direction, c'est-à-dire vers la maturité. Pour l'auteur qui cherche à comprendre l'évolution de ses personnages, les théories développementales fournissent une vision très élaborée de la psychologie d'un individu. La compréhension du développement humain est essentielle pour l'auteur s'il veut comprendre comment les personnages évoluent à travers le temps ou à l'inverse, comment et pourquoi ils ne changent pas. De nombreux théoriciens psychodynamiques ont consacré leurs études aux premières années du développement infantile dans le but de différencier normalité et psychose. Il est important, également, de constater que les théories et le nom même de Sigmund Freud sont entrés dans le langage commun. Son œuvre a eu une énorme influence dans tous les domaines. Ses idées ont donné forme à la littérature, la musique, le théâtre, le cinéma et l'art moderne. Le concept d'inconscient a été l'une des idées les plus emblématiques du XX siècle. Freud a utilisé la métaphore de la cave dans la première formulation de sa théorie de l'inconscient. En dehors de la cave se trouve l'esprit conscient. Il s'agit du domaine de la conscience et des pensées quotidiennes où tout est, en apparence, relativement accessible à notre conscience permanente. Lorsque vous entrez dans la cave pour la première fois, vous rencontrez l'esprit préconscient, la partie de l'esprit où les pensées sont sous la surface de la conscience immédiate, pensées assez facilement accessibles, mais au fond de la cave se trouve l'inconscient. La région de notre âme qui héberge nos pensées inacceptables ou incompréhensibles. Ces pensées ne sont pas facilement amenées à la conscience. L'inconscient, le préconscient et le conscient forment ce que Freud appelait le modèle topographique. La maladie psychologique, ou psychopathologie, est souvent perçue comme le résultat de souvenirs refoulés, liés à des événements distants et précoces et habituellement dérangeants. L'inconscient oublie de façon sélective les éléments qui sont trop douloureux ou trop désagréables pour que l'esprit conscient les reconnaisse. C'est particulièrement vrai pour le refoulement de la sexualité selon Freud, et ce refoulement est lié au développement des névroses. Le bannissement, au fond de la cave, de ces sentiments si troublants ou inappropriés peut être l'objet d'une terrible bataille. Face à un important matériel refoulé, le combat pour tenir à l'écart ces horribles choses, pour les mettre en sécurité à l'aide de mécanismes de défense, peut mener un individu à avoir des comportements complexes, irrationnels, avec parfois même l'apparence de la folie. Quiconque est familier des archétypes jungiens ou des idées de Joseph Campbell dans Le Héros au mille et un visage reconnaîtra cette affaire de cave et le rapport qu'elle entretient avec le cinéma et l'art de raconter des histoires. 4. Le passé comme prologue. Le passé sert toujours de prologue. La phrase de William Wordsworth, « L'enfant est le père de l'homme », en est un bon résumé. Les expériences faites dans l'enfance. 21. Introduction. 13. Joue un rôle central dans la genèse de la personnalité adulte, bien que le processus de développement de la personnalité implique toujours une interaction subtile et continue entre les traits de caractère dont a hérité l'individu et les facteurs environnementaux qui leur donnent forme. Il est impossible d'estimer l'effet des relations primaires de l'enfance sur la S. 20h51. 42%. 9 782 844 811 004. Urne cochée. Q. Lecteur de fichiers PDF. 21. Introduction. 13. Joue un rôle central dans la genèse de la personnalité adulte, bien que le processus de développement de la personnalité implique toujours une interaction subtile et continue entre les traits de caractère dont a hérité l'individu et les facteurs environnementaux qui leur donnent forme. Il est impossible d'estimer l'effet des relations primaires de l'enfance sur la santé psychologique du futur adulte. Il est également difficile d'évaluer les effets d'une enfance perturbée sur la psychopathologie adulte. Les troubles psychiatriques sont souvent repérables à la qualité bonne ou mauvaise de la relation entre le tempérament de l'enfant et celui de la figure parentale, dans les premières étapes de la vie. Dans le film Chine, le jeune David Elfgott est alternativement encouragé puis réprimandé par un père autoritaire. Il ne sait jamais si celui-ci va le jeter contre un mur ou le prendre contre lui dans une affectueuse étreinte. Le père est un rescapé des camps nazis. Guidé par le sentiment de culpabilité des survivants, il pousse son fils à des extrêmes devant des professeurs horrifiés, et quand celui-ci veut se lancer à la poursuite du succès, il refuse de le laisser partir. Quand David insiste, il est excommunié, tout au long du film. Son père lui sert le même refrain: « Personne ne aimera jamais autant que moi ». David le croit, il n'a pas le choix, mais ce qu'il entend est différent de ce qu'il vit. Il se retrouve finalement interné dans un hôpital psychiatrique, incapable de comprendre la complexité d'une relation adulte, mature.
Le psychologue est formé pour comprendre, à travers sa relation avec le patient, que le comportement et les réponses de celui-ci symbolisent en fait un processus plus profond. Il doit se demander ce que symbolise réellement la relation que son patient entretient avec les autres, quels aspects du passé sont en train d'être rejoués dans le présent. L'auteur doit traverser 20h51. 42%. 9 782 844 811 004. Urne cochée. Q. Lecteur de fichiers PDF. Il est personnalité. Définition. Voici la liste des troubles de la personnalité que vous trouverez dans ce livre. Ils sont définis par le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. Les critères diagnostiques tirés du DSM-IV sont ceux de la description américaine. Bien qu'il s'agisse de définitions cliniques, elles sont présentées dans le but d'inspirer la créativité et non de la limiter. La personnalité histrionique. Mode général de réponse émotionnelle excessive et de quête d'attention qui apparaît au début de l'âge adulte et est présent dans des contextes divers. La personnalité antisociale. Mode général de mépris et de transgression des droits d'autrui, le plus significatif est leur absence substantielle de remords pour les crimes qu'ils commettent, ils sont souvent incapables de contrôler leurs pulsions violentes, ils explosent sans prévenir. La personnalité paranoïaque. Méfiance soupçonneuse envahissante envers les autres dont les intentions sont interprétées comme malveillantes. La personnalité narcissique. Mode général de fantaisie ou de comportement grandiose, de besoin d'être admiré et de manque d'empathie, le sujet a un sens grandiose de sa propre importance, surestime ses réalisations et ses capacités et pense que tout lui est dû, apparaît au début de l'âge adulte et est présent dans des contextes divers. La personnalité borderline. Mode général d'instabilité des relations interpersonnelles, de l'image de soi et des affects avec une impulsivité marquée, qui apparaît au début de l'âge adulte et est présent dans des contextes divers. 12-21. 16. 1. Les personnalités. La personnalité obsessionnelle compulsive. Mode. « 20h51. 42%. 9 782 844 811 004. 42%. Urne cochée. 9 782 844 PDF 811 004. Les personnalités. Q. Définition. Lecteur de fichiers PDF. Voici la liste des troubles de la personnalité que vous trouverez dans ce livre. Ils sont définis par le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. 4 remarques diagnostiques tirées du DSM. Avant d'étudier les chapitres sur les personnalités, bien qu'il s'agisse dans les outils à la fin de ce livre, elles sont présentées dans le livre d'inspirer la créativité à propos de la fusion de la psychologie et de l'art de la personnalité histrionique. La dynamique du mode général de réponse émotionnelle excessive dans ces pages d'attention qui apparaît au début de l'âge adulte et est présent dans des contextes divers. La personnalité antisociale. Mode général de mépris et de transgression des droits d'autrui, le plus significatif est leur absence substantielle de remords pour les crimes qu'ils commettent, ils sont souvent incapables de contrôler leurs pulsions violentes, ils explosent sans prévenir. Lecteur de fichiers. La personnalité paranoïaque. 6-21. Méfiance soupçonneuse envahissante envers les autres dont les intentions sont interprétées comme malveillantes. 4 remarques de l'auteur. La personnalité narcissique. Avant d'étudier les chapitres sur les personnalités de fantaisie plongées dans les outils à la fin de ce livre, besoin d'être admiré les 4 points suivants à sujet de la fusion de la psychologie et de l'art de l'écriture. Surestime ses réalisations, ses capacités et pense que tout lui est dû, apparaît au début de l'âge adulte l'expression dans des contextes psychodynamique. La personnalité borderline il y a quelques 100 ans et qui renvoie à des générales d'instabilité des relations interpersonnelles. Notez les deux de soi de l'expression avec une impulsivité marquée qui a à voir avec le début de l'âge adulte et est présent dans des contextes qui a à voir avec le changement. 12-21. La dynamique du psychisme. 16. Le mot dynamique a d'abord été utilisé en opposition à statique. La personnalité obsessionnelle, ce qui était fonctionnel plutôt qu'organique, c'est une forme de pensée qui concerne non seulement le patient mais aussi la relation entre le patient et son thérapeute. La psychologie psychodynamique est liée à la psychiatrie, laquelle donne une grande importance pour ne pas dire sa foi à la notion de conflit et de déficit. L'individu souffre de déficience et de conflit au sein de sa structure psychologique.
La psychothérapie psychodynamique moderne repose essentiellement sur trois principes de développement. La personnalité obsessionnelle intrapsychique du patient, la difficulté générale de tenir un soi cohésif, l'impact des relations primaires, le contrôle mental et interpersonnel, psychologue psychodynamique, de l'ouverture et de l'efficacité qui apparaît au début de l'âge adulte et est présent dans des contextes divers. Peut être définie comme la partie de notre personnalité qui nous aide à prendre des décisions générales, intégrer la réalité par rapport aux relations sociales et de restriction de la variété des expressions émotionnelles dans les rapports avec autrui. Le rôle est de décharger de l'âge adulte entre nos pressions sexuelles divers et nos pulsions agressives. La personnalité masochiste. Individu dont la personnalité se caractérise par le besoin de souffrir, de se plaindre, de se faire du mal, de se déprécier. Le masochisme n'est pas défini comme un trouble mental par le DSM. 13-21 20h50 17 42%. La personnalité 182 milliards 844 il ne se tuera pas 811 004. Urne cochée. Q. Arrobase Q. Lecteur de fichiers PDF. 7-21. 10 introductions. Pensées inacceptables dans l'inconscient, le déplacement des pensées indésirables attachées à un objet sont déplacées vers un autre et la somatisation des émotions douloureuses s'exprime à travers des troubles physiques. Au fur et à mesure qu'un individu gagne en maturité, il s'efforce de maîtriser ses pulsions et d'intégrer les différents aspects de sa personnalité. La réduction des tensions peut également s'observer dans le contexte des liens de parenté, la dyade mère-bébé. Au fur et à mesure que les enfants se développent, ils apprennent que la réduction et l'intégration des pulsions peuvent aussi se réaliser à travers leurs relations aux autres. La façon dont l'enfant intériorise ses premières relations aura un impact majeur sur son développement en tant qu'adulte. Si la figure d'attachement primaire a été vécue comme hostile et non aimante, l'enfant peut alors vivre ses relations les plus intimes avec un sentiment de paranoïa et de vive inquiétude. À l'inverse, si l'enfant a été élevé dans une atmosphère d'amour et de sollicitude, il pourra devenir un adulte capable de relations aimantes et matures. Pour gérer des situations difficiles, l'enfant peut également développer des mécanismes de défense en plus de ceux déjà cités. L'un des mécanismes de défense les plus couramment développés dans la petite enfance est le clivage. Le monde peut alors devenir un partage entre le bien et le mal. Cette défense est basée sur un besoin de sécurité. Le monde doit être divisé en expériences strictement bonnes ou mauvaises afin d'intégrer les bons aspects de la relation maternelle et d'en écarter les mauvais. Malheureusement, le résultat final est que la personne se trouve affaiblie et sa croissance difficile. ترجمة En عربية plus de من الحروف développer un قبل modèle مصطلحات théorique pour إنجليزية comprendre بين les conflits قوسين intrapsychiques et les والالتزام relations maternelles, المستخدم le psychologue لمصطلحات مختلفة psychodynamique prend en compte le monde externe de موضحا l'individu et la façon في dont ces الجدول relations التالي. externes vont l'aider à نود développer un التأكيد على sentiment أن بعض d'estime et de respect المصطلحات de لم soi. Bien souvent, nos réponses à ce qui تترجم nous entoure حرفيا nous aident à حيث أن maintenir تم une اعتماد sensation de أحيانا bonheur. على Notre ترجمة environnement قريبة peut nous donner raison, mais لكونها أقرب l'expérience peut être للمفاهيم différente si nous الفعلية ne من sommes pas الترجمة confortés dans cette الحرفية من expérience sur une الواجهة base النظرية solide. المؤلف. Notre moi peut ومن vivre une الضروري dissociation qui nous أيضا remplira أن d'angoisse. نؤكد L'intérêt على d'un أن individu ترجمة pour la drogue ou المصطلحات l'alcool هي constitue souvent une tentative بغرض d'éviter dans توسيع هذا l'urgence la القرار العام désintégration على de son فهم sentiment de السياق soi. وليس Cette استبدال fragmentation المصطلحات peut aller de الأصلية l'angoisse à la paranoïa sévère et à la panique. بالترجمة عربية، ولذلك De plus, le psychologue المدرس والطالب بحرص على استعمال المصطلحات الإنجليزية قدر الإمكان. هناك أنواع مختلفة من المكونات يمكن أن يبني منها تطبيق أندرويد. أول هذه المكونات يسمى بالفعل يانغ، وهي جزء من تطبيق أندرويد ويوفر للمستخدم واجهة تفاعلية تمكن من تنفيذ أمر مما مثل تصفح أخبار، البحث عن معلومات، اتصال الهاتف، التقاط الصور وعرض الخرائط أو أي من المهام أخرى. كل الفعاليات تتم النافذة مستقلة في التطبيق. هذه النافذة قد تعرض في وضع ملء الشاشة أو قد تحتل جزء صغير من الشاشة. التطبيق الأندرويد يتكون عدة من مجموعة من الفعاليات غير مرتبطة ببعضها. كل تطبيق له عدة فعاليات رئيسية واحدة، وهي التي تعرض على الشاشة عند تشغيل التطبيق بعد تشغيل الفعالية الرئيسية، ويمكن من خلال تشغيل فعاليات أخرى لتنفيذ مهام مختلفة. على سبيل المثال عند تشغيل تطبيق أخبار أول مرة يتم عرض قائمة أخبار في الواجهة الخاصة بالفعاليات الرئيسية، وعند اختيار أي خبر محدد بنقر عليه يتم تشغيل فعالية جديدة لعرض تفاصيل الخبر. واجهة المستخدم يتم عند
إنشاء plupart, une والتصميم définition من incluant خلال l'expression الملفات qui كما apparaît au درسنا début de l'âge مسبقا adulte. في Ce trouble آليات. de la personnalité تقول a été عندما بدأت affiné, التشغيل perfectionné au بإنشاء cours des واجهة années et بناء rend على bien compte du محتوى comportement ملف d'un individu. في ملف الفعلي 3. La ويتم pierre كتابة angulaire. الكود ويتمثل Le champ de الإجراء من perception d'un nouveau-né المختلفة est التي restreint يجب et son تنفيذها développement en عند un تفاعل individu unique et المستخدم viable n'a pas d'égal, مع en العناصر quantité et en الواجهة. qualité. Dans toute l'histoire d'une vie وذلك humaine, يكون هناك l'univers d'un فصل enfant peut se résumer au sein de كامل sa mère, بين et ce qu'il تصميم ressent lui الواجهات devient alors l'univers والذي tout entier. تتم Ses premières من خلال perceptions aussi الملفات banales puissent-elles paraître à وإجراءات un adulte اللازمة complètement développé وتنفيذها et والتي préoccupé par les emprunts bancaires, يتم les تحديدها complexités du marché داخل boursier ou le caractère الفاعلية incompréhensible, قبل disons. الحدوث عن الكلمات مع Et la mire الواجهة sont les fondements de المستخدم notre والتفاعل مع conscience et الأحداث nous accompagnent toute المختلفات notre vie. Il paraît clair que tout ce qui سيتم vient شرح après la كيفية capacité à إنشاء s'intégrer dans la الفاعلية société, la force de notre وإدارتها moi est bâtie sur وإنشاء cette pierre الفاعليات. angulaire primitive. إنشاء فعاليات La جديدة raison ويجب pour laquelle ces عليك fondements sont إنشاء cruciaux est que tous فئة les êtres humains sont فرعية nés من prématurément. La الفئة période de gestation d'un أو bébé humain أي né de فئة 21 mois, متفرعة cette période de gestation بعد provient d'une ذلك concession de l'évolution. On ne peut pas à la عليك fois avoir كتابة l'imposant الكود cerveau الخاص d'un homo sapiens et être بالدوال issu d'un الاتصال accouchement, الرجعية. alors, de façon والدوال ingénieuse. الاتصال الرجعية هي Un دوال compromis يتم a été trouvé, une تنفيذها naissance en défense تلقائيا et من toujours en قبل النظام gestation. Les relations بدون avec le تدخل monde extérieur, المستخدم l'univers بناء et على croix du sens التغيير sont في aussi الدورة vitales à الحية notre الفعلية. croissance que l'alimentation. Nos bras ne pourraient pas se former correctement in utero sans les nutriments adéquats. Nos personnalités non plus, sans l'environnement adéquat au cours de ces premières années vitales, à l'extérieur de l'utérus. La théorie développementale aborde la croissance de l'humain comme le processus complexe qu'elle est. La croissance est une série de transformations, similaires à celle d'une cellule souche qui se divise pour créer de nouvelles formes de vie. Chaque 9, 21, 12. Introduction. Étape du développement apparaît comme une évolution et devient de plus en plus complexe. À chaque étape correspond un ordre qui a du sens. Aucune étape ne peut être sautée et l'étape précédente. « 20h51. 42%. 9 782 844 811 004. Urne cochée. Q. Lecteur de fichiers PDF. 12. Introduction. Étape du développement apparaît comme une évolution et devient de plus en plus complexe. À chaque étape correspond un ordre qui a du sens. Aucune étape ne peut être sautée et l'étape précédente détermine le plus souvent celle qui suit. L'évolution exige que les nouvelles cellules prennent de nouvelles responsabilités afin d'atteindre l'échelon suivant. Ces étapes du développement de la personnalité doivent aussi produire de la croissance dans une nouvelle direction, c'est-à-dire vers la maturité. Pour l'auteur qui cherche à comprendre l'évolution de ses personnages, les théories développementales fournissent une vision très élaborée de la psychologie d'un individu. La compréhension du développement humain est essentielle pour l'auteur s'il veut comprendre comment les personnages évoluent à travers le temps ou à l'inverse, comment et pourquoi ils ne changent pas. De nombreux théoriciens psychodynamiques ont consacré leurs études aux premières années du développement infantile dans le but de différencier normalité et psychose. Il est important, également, de constater que les théories et le nom même de Sigmund Freud sont entrés dans le langage commun. Son œuvre a eu une énorme influence dans tous les domaines. Ses idées ont donné forme à la littérature, la musique, le théâtre, le cinéma et l'art moderne. Le concept d'inconscient a été l'une des idées les plus emblématiques du XX siècle. Freud a utilisé la métaphore de la cave dans la première formulation de sa théorie de l'inconscient. En dehors de la cave se trouve l'esprit conscient. Il s'agit du domaine de la conscience et des pensées quotidiennes où tout est, en apparence, relativement accessible à notre conscience permanente. Lorsque vous entrez dans la cave pour la première fois, vous rencontrez l'esprit préconscient, la partie de l'esprit où les pensées sont sous la surface de la conscience immédiate, pensées assez facilement accessibles, mais au fond de la cave se trouve l'inconscient. La région de notre âme qui héberge nos pensées inacceptables ou incompréhensibles. Ces pensées ne sont pas facilement amenées à la conscience. L'inconscient, le préconscient et le conscient forment ce que Freud appelait le modèle topographique. La maladie psychologique, ou psychopathologie, est souvent perçue comme le résultat de souvenirs refoulés, liés à des événements distants et précoces et habituellement dérangeants. L'inconscient oublie de façon sélective les éléments qui sont trop douloureux ou trop désagréables pour que l'esprit conscient les reconnaisse. C'est particulièrement vrai pour le refoulement de la sexualité selon Freud, et ce refoulement est lié au développement des névroses. Le bannissement, au fond de la cave, de ces sentiments si troublants ou inappropriés peut être l'objet d'une terrible bataille. Face à un important matériel refoulé, le combat pour tenir à l'écart ces horribles choses, pour les mettre en sécurité à l'aide de mécanismes de défense, peut mener un individu à avoir des comportements complexes, irrationnels, avec parfois même l'apparence de la folie. Quiconque est familier des archétypes jungiens ou des idées de Joseph Campbell dans Le Héros aux 1001 visages reconnaîtra cette affaire de cave et le rapport qu'elle entretient avec le cinéma et l'art de raconter des histoires. 4. Le passé comme prologue.
Le passé sert toujours de prologue. La phrase de William Wordsworth, l'enfant est le père de l'homme, en est un bon résumé. Les expériences faites dans l'enfance. 21. Introduction. 13. Joue un rôle central dans la genèse de la personnalité adulte, bien que le processus de développement de la personnalité implique toujours une interaction subtile et continue entre les traits de caractère dont a hérité l'individu et les facteurs environnementaux qui leur donnent forme, il est impossible d'estimer l'effet des relations primaires de l'enfance sur la S. « 20h51. 42%. 9 782 844 811 004. Urne cochée. Q. Lecteur de fichiers PDF. 21. Introduction. 13. Joue un rôle central dans la genèse de la personnalité adulte, bien que le processus de développement de la personnalité implique toujours une interaction subtile et continue entre les traits de caractère dont a hérité l'individu et les facteurs environnementaux qui leur donnent forme. Il est impossible d'estimer l'effet des relations primaires de l'enfance sur la santé psychologique du futur adulte. Il est également difficile d'évaluer les effets d'une enfance perturbée sur la psychopathologie adulte. Les troubles psychiatriques sont souvent repérables à la qualité bonne ou mauvaise de la relation entre le tempérament de l'enfant et celui de la figure parentale dans les premières étapes de la vie. Dans le film Chine, le jeune David Elfgott est alternativement encouragé puis réprimandé par un père autoritaire. Il ne sait jamais si celui-ci va le jeter contre un mur ou le prendre contre lui dans une affectueuse étreinte. Le père est un rescapé des camps nazis. Guidé par le sentiment de culpabilité des survivants, il pousse son fils à des extrêmes devant des professeurs horrifiés, et quand celui-ci veut se lancer à la poursuite du succès, il refuse de le laisser partir. Quand David insiste, il est excommunié, tout au long du film. Son père lui sert le même refrain: personne ne aimera jamais autant que moi. David le croit, il n'a pas le choix, mais ce qu'il entend est différent de ce qu'il vit. Il se retrouve finalement interné dans un hôpital psychiatrique, incapable de comprendre la complexité d'une relation adulte, mature. Le psychologue est formé pour comprendre, à travers sa relation avec le patient, que le comportement et les réponses de celui-ci symbolisent en fait un processus plus profond. Il doit se demander ce que symbolise réellement la relation que son patient entretient avec les autres, quels aspects du passé sont en train d'être rejoués dans le présent. L'auteur doit traverser « 20h51. 42%. 9 782 844 811 004. Urne cochée. Q. Lecteur de fichiers PDF. Il est personnalité. Définition. Voici la liste des troubles de la personnalité que vous trouverez dans ce livre. Ils sont définis par le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. Les critères diagnostiques tirés du DSM-IV sont ceux de la description américaine. Bien qu'il s'agisse de définitions cliniques, elles sont présentées dans le but d'inspirer la créativité et non de la limiter. La personnalité histrionique. Mode général de réponse émotionnelle excessive et de quête d'attention qui apparaît au début de l'âge adulte et est présent dans des contextes divers. La personnalité antisociale. Mode général de mépris et de transgression des droits d'autrui. Le plus significatif est leur absence substantielle de remords pour les crimes qu'ils commettent. Ils sont souvent incapables de contrôler leurs pulsions violentes, ils explosent sans prévenir. La personnalité paranoïaque. Méfiance soupçonneuse envahissante envers les autres dont les intentions sont interprétées comme malveillantes. La personnalité narcissique. Mode général de fantaisie ou de comportement grandiose, de besoin d'être admiré et de manque d'empathie. Le sujet a un sens grandiose de sa propre importance, surestime ses réalisations et ses capacités et pense que tout lui est dû, apparaît au début de l'âge adulte et est présent dans des contextes divers. La personnalité borderline. Mode général d'instabilité des relations interpersonnelles, de l'image de soi et des affects avec une impulsivité marquée, qui apparaît au début de l'âge adulte et est présent dans des contextes divers. 12-21. 16. 1. Les personnalités. La personnalité obsessionnelle compulsive. Mode. « 20h51.
42%. 9 782 844 811 004. Urne cochée. Q. Lecteur de fichiers PDF. Il est personnalité. Définition. Voici la liste des troubles de la personnalité que vous trouverez dans ce livre. Ils sont définis par le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. Les critères diagnostiques tirés du DSM-IV sont ceux de la description américaine. Bien qu'il s'agisse de définitions cliniques, elles sont présentées dans le but d'inspirer la créativité et non de la limiter. La personnalité histrionique. Mode général de réponse émotionnelle excessive et de quête d'attention qui apparaît au début de l'âge adulte et est présent dans des contextes divers. La personnalité antisociale. Mode général de mépris et de transgression des droits d'autrui, le plus significatif est leur absence substantielle de remords pour les crimes qu'ils commettent, ils sont souvent incapables de contrôler leurs pulsions violentes, ils explosent sans prévenir. La personnalité paranoïaque. Méfiance soupçonneuse envahissante envers les autres dont les intentions sont interprétées comme malveillantes. La personnalité narcissique. Mode général de fantaisie ou de comportement grandiose, de besoin d'être admiré et de manque d'empathie, le sujet a un sens grandiose de sa propre importance, surestime ses réalisations et ses capacités et pense que tout lui est dû, apparaît au début de l'âge adulte et est présent dans des contextes divers. La personnalité borderline. Mode général d'instabilité des relations interpersonnelles, de l'image de soi et des affects avec une impulsivité marquée, qui apparaît au début de l'âge adulte et est présent dans des contextes divers. 12-21. 16. 1. Les personnalités. La personnalité obsessionnelle. 20h51. 42%. 9 782 844 811 004. Q. Lecteur de fichiers PDF. 16. Les personnalités. La personnalité obsessionnelle compulsive. Mode général de préoccupation pour l'ordre, le perfectionnisme et le contrôle mental et interpersonnel, aux dépens d'une souplesse, d'une ouverture et de l'efficacité qui apparaît au début de l'âge adulte et est présent dans des contextes divers. La personnalité schizoïde. Mode général de détachement par rapport aux relations sociales et de restriction de la variété des expressions émotionnelles dans les rapports avec autrui, qui apparaît au début de l'âge adulte et est présent dans des contextes divers. La personnalité masochiste. Individu dont la personnalité se caractérise par le besoin de souffrir, de se plaindre, de se faire du mal, de se déprécier, le masochisme n'est pas défini comme un trouble mental par le DSM. 13-21. 17. 1. La personnalité histrionique. Il ne se tuera pas,